وقصدناه فنفى إلى الله تعالى أكف الابتهال فنتوسل به وبنتائجه أرباب الأكوان والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وزير الأدهار الوارث محمد صاحب الإدلال على البسط الإملي وبسالكين على منهاج الأنوار والمتعرفين من منهاج معرفة الحجاب الأشقر أن تمدنا بذكر أنفاسهم وتدني لنا من ثمار فراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قد يا إمامان يا أوتاد يا عبدال يا أهل العلم يا أهل الجسد يا أهل الجنان والعطف يا أهل الديفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الخير منك وشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المرج الأولى يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل السلسلة الجرس يا قرب القاهر يا قرب رقائق يا قرب سكت رفرف بجسد العرش يا أهل الغنى بالله يا قرب الخشية يا أهل النقيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملمتي يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا أفراد الذي منكم والمتاسد بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة للمجال الخير والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاء العزمات وتأمين الروعات وسد الأوراد وقضاء الديون وتحقيق الذنوب وإزالة الهجوم بالخياهب وحسن الخواتم والأواقب وعشف الكروب وغفران الذنوب.
مفرقا بين حلالك وحرامك فنلتنا لتعرض لثوابه الجسيم وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب الشيخ إذا دنا من الرحيل فبلغ خطره من التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من وجود الخيور وكيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وسرت أعمال قلائد في الأعناق اللهم لا كل يدا إلى الأعناق عطفا تترأس إليك ولتسمع أسماء فلا تزال في حلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تكنس بالأعمى عين من بكت في ظلام الليالي خوفا من عذابك العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أتباع القلوب آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي وقع الخلاف من فعل ما لا يضار فمن بفك الغلام لذنب ذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين انسنا سوء الرضا نحن نقول للإخوان وختم بالحسنى لنا وسلنا من الأبرار فلا تزال في البرايا غير شاء كلمة أنوار
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي بلغوا الوسيلة يا ربي خصه من فضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنور يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li syukri wa hadana li dzikri wa salawatuhu ala Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkesempatan berkumpul dalam majelis yang mulia ini, bersama-sama berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri padanya, sehingga kita tergolong hambanya yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita haturkan pada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para pejabat, hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kami mewakili panitia dan pengurus At-Thariqah dan Jamaah Al-Khidmah Malang Raya menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada para habaib, masyayikh, para kiai, para imatul khususiyah, para pejabat pemerintah, aparat militer, tamu undangan, serta para jamaah semua. Semoga atas kehadiran panjenengan semua bisa menambah keberkahan majelis pada siang hari ini. Atas kehadiran panjenengan semua, kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami hanya bisa menyampaikan ungkapan terima kasih, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza fid dharain amin ya rabbal alamin. Juga kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Malang yang telah mensupport dan memberikan izin pelaksanaan majelis pada hari ini. Jajaran takmir Masjid Agung Kota Malang yang telah bersedia menyiapkan tempat untuk mendukung suksesi pelaksanaan majelis ini. Juga pimpinan serta jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Immanuel Kota Malang, pimpinan kantor pos Kota Malang, pimpinan Hotel Pelangi Kota Malang, serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik materi, pemikiran, saran kritik yang membangun demi terlaksananya Majelis Hall Akbar Malang Raya 2023 ini. Semoga Allah segera membalas yang terbaik kepada semuanya, dan semoga berkah majelis yang mulia ini negara kita, khususnya Malang Raya, dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Juga atas nama panitia serta pengurus At-Thariqah dan Jamaah Khidmah Malang Raya, mohon maaf bila dalam pelaksanaan majelis zikir pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan di semua lini. Sebenarnya kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan majelis zikir pada hari ini dengan tanpa ada kendala sekecil apapun. Namun hanya ini yang dapat kami lakukan. Sekali lagi, atas segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit perlu kita ketahui bahwa Majelis Al-Khidmah ini merupakan perwujudan gagasan dan konsep yang dirancang sendiri oleh Hadratus Syekh
Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Izzati radhiyallahu anhu. Beliau itulah pendiri dan pemilik Majelis Al-Hikmah ini. Beliau merintis majelis sejak tahun 1987 dengan berbagai nama yang kemudian diresmikan pada tanggal 25 Desember 2005 dengan nama Al-Khidmah. Majelis Al-Khidmah yang dirintis oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Izzati radhiyallahu anhu dinisbatkan kepada Sultani Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dengan demikian, hakikat tujuan dibentuknya Al-Hikmah oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Izzati radhiyallahu anhu adalah sebagai wahana untuk mengajak umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Tentu saja program dan kegiatan Al-Hikmah tidak bisa berdiri sendiri. Seperti halnya kegiatan majelis di pagi hari ini bisa dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama dan sinergi yang baik di antara semua pihak, baik dari jajaran internal Al-Hikmah sendiri maupun dari jajaran eksternal. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan doa kepada para habaib, para masyayikh, para kiai, sesepuh binispuh, aparat pemerintah, hadirin hadirat semuanya. Semoga kerjasama dan sinergi yang baik ini bisa terus terjalin dari masa ke masa yang akan datang, sehingga majelis yang mulia ini bisa terus berkesinambungan hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama panitia serta pengurus At-Thariqah dan Jamaah Hikmah Malang Raya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sama-sama tahu bahwa majelis Qaul Akbar yang diadakan di daerah-daerah termasuk di Malang Raya ini atau di semua kabupaten dan kota di Jawa, luar Jawa, bahkan di luar negeri, setiap tahunnya ditutup dengan majelis Qaul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Surabaya yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kota, baik dari dalam, luar pulau dan luar negeri. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Kurama wal Budala rahimakumullah, para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya pada siang hari ini. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang insya Allah berkah, yang insya Allah penuh keberkahan. Dan selaku salah satu yang ditunjuk sebagai wakil dari Jamaah Al-Hikmah, menyampaikan selamat untuk Qaul Akbar Jamaah Al-Hikmah Malang Raya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semakin bertambah berbagai macam kebaikan.
ziyadatul khair, ziyadatul nikmah, dan ziyadatul sa'adah. Mudah-mudahan kita pecinta jamaah Al-Hikmah ini. Selaku orang yang ditunjuk mewakili dari Malang Raya, tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Malang Raya memiliki sebuah majelis zikir Al-Hikmah ini luar biasa. Karena apa? Masyarakat rindu dengan spiritualitas, rindu untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di berbagai macam dinamika kehidupan kita yang seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang bersifat duniawiyah semata-mata, tapi insya Allah dengan hadirnya salah satu majelis zikir yaitu Al-Hikmah ini, kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadirnya para habaib, para masyayikh, para dzurriyyah pendiri majelis zikir Al-Hikmah ini. Kita insya Allah akan bersama-sama dengan Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi di dunia kelak. Yang kedua, saya terus terang berada di Unisma. Insya Allah di Malang Raya ini yang dihadiri pertama kali oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi adalah di Universitas Islam Malang, di mana Unisma pada saat itu mahasiswanya baru sekitar 6.000. Tapi alhamdulillah kehadiran beliau, doa-doa beliau, spiritualitas beliau, dan sekaligus juga dari jamaah zikir Al-Hikmah yang setiap tahun hadir di kampus Universitas Islam Malang, sehingga kampus kami berkembang dengan pesat. Mahasiswanya saat ini mencapai hingga 17.000. Ini menunjukkan bahwa ada asar, ada bekas, ada monumen. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi telah menanamkan berbagai macam doa dan kebajikan di kampus Universitas Islam Malang. Dan saya yakin asar ini bukan hanya di kampus Unisma, tetapi juga di Malang Raya pada umumnya, termasuk juga kampus-kampus atau juga tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Mudah-mudahan jamaah zikir Al-Hikmah ini terus berkembang hingga yaumul qiyamah. Karena terus terang kami merasakan bahwa bacaan-bacaan yang dilantunkan menyentuh hati, menyayat-nyayat hati. Begitu kita dekat dengan Allah, kita diingatkan kita harus dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa yang saya sebut sebagai dimensi spiritual dan sekaligus memiliki dimensi budaya. Malang Raya dan Indonesia pada umumnya apabila tidak ada majelis-majelis seperti ini, nuansanya pasti panas, nuansanya selalu hangat. Tapi dengan majelis yang seperti ini, teduh, nyaman, merasa bahwa kita adalah bersaudara, kita adalah keluarga, kita adalah masyarakat Malang Raya, dan kita adalah Indonesia. Bahkan kita adalah dunia, di mana majelis ini sesungguhnya adalah mempersatukan seluruh umat manusia dan bahkan juga seluruh umat yang ada di dunia. Karena saya yakin majelis zikir Al-Hikmah ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga sudah berkembang pada tingkat internasional. Yang kedua, ada dimensi sosial yang luar biasa di sini. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah.
di majelis yang seperti ini, saling menghormati satu sama lain, bahkan saling mengenal satu sama lain untuk membangun apa? Membangun budaya dan peradaban. Karena apa? Silaturahmi ini menyambungkan yang belum sambung, merekatkan yang belum merekat, mempersatukan yang belum bersatu. Ini silaturahmi yang pada akhirnya melahirkan silatul fikri. Nanti bisa jadi ada mau'idah hasanah akan melahirkan silatul fikri, ada dinamika pemikiran yang meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin demikian. Kita bukan sekedar membangun spiritual, tetapi juga membangun dimensi sosial, dan lebih-lebih lagi adalah membangun dimensi ekonomi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi para habaib, para masyayikh, para kiai, dan seluruh jamaah Majelis Dzikir Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya doakan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang qurrata ayun, yang semuanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk membangun budaya dan peradaban Indonesia dan peradaban dunia. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan, kita simak bersama dengan saksama mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh yang mulia Sayyidina Habib Husain bin Ali bin Aqil dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat وباجتماع لذكر أسمائه وصفاته وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه ولذكر محاسن أوليائه تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Yang saya muliakan para habaib, para masyayikh, para a'immatul khususiyah yang sama-sama kita banggakan, keluarga besar dari almarhum wal maghfur lah
Syekh Uthman bin Nadi Al-Ishaqi, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, keluarga besar daripada Syekh Al-Marhum wal Maghfur lah Kiai Asrari Al-Ishaqi, seluruh jamaah yang hadir saat ini, para undangan yang mulia, pecinta-pecinta orang-orang soleh, seluruh masyarakat Kota Malang yang saat ini hadir di masjid sini, yang kesemuanya insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan digerakkan hati kita, diayunkan langkah kita, dihadirkan kita di sebuah majelis yang diterjemahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena keberkahannya dan karena kebaikannya sebagai taman-taman surga Allah. Majelis yang kita yakini merupakan tempat turunnya rahmat Allah. Majelis yang kita yakini merupakan tempat turunnya maghfirah Allah. Majelis yang kita yakini merupakan tempat turunnya anugerah dan rahmat Allah. Maka besar harapan kita kepada Allah, tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis kita ini setelah acara ini selesai, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita, Allah akan sembuhkan seluruh penyakit-penyakit kita berkat hadirnya kita di majelis ini. Majelis yang keberkahannya sudah diakui oleh seorang akademisi, Bapak Rektor tadi, karena kehadiran seorang syekh mursyid al-wasil al-musil, yaitu Hadratus Syekh Romo Kiai Asrari Al-Ishaqi, dari hanya sekitar 5.000 orang kini menjadi sebuah perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya belasan ribu orang. Ini yang mengakui bukan santri fitrah, bukan, seorang akademisi yang tak kalah berbicara menggunakan nalar sehat, mengakui sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, keberkahan seorang syekh. Nah, alhamdulillah, dalam kehidupan ini kita dijadikan oleh Allah orang yang memiliki hubungan keterkaitan dengan seorang syekh yang tadi sudah diakui keagungan dan kebesarannya serta keberkahannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalam kehidupan ini kita dikenalkan oleh seorang sosok Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi. Dan kalau kita mau boleh berhusnudzon kepada Allah bahwa keberadaan kita saat ini di tempat ini itu menunjukkan satu hal, yang kita boleh bernafas lega sekaligus berbangga, bahwa saat Allah ciptakan ruh-ruh kita, sementara informasi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arwahu junudun mujannadah,
tatkala Allah ciptakan ruh-ruh manusia itu, Allah ciptakan secara sekaligus. Allah ciptakan ruh-ruh itu secara berkoloni-koloni, secara berjamaah. Lalu Rasul mengatakan, "Fama ta'arafa minha talaf." Jika di alam ruh itu kita saling berhadap-hadapan, muka bertemu dengan muka, maka insya Allah di alam asbah ini kita akan terjalin pertemanan dan terjalin hubungan yang begitu dekat. Dan sebaliknya, fama tanakara minha ikhtalaf. Jika di alam arwah itu kita saling memunggungi, maka di dunia ini, di alam asbah ini, kita tidak akan pernah bertemu. Yang satu jadi musuh, yang satu membenci walaupun tidak pernah bertemu. Itulah realitanya. Maka keberadaan kita di majelis ini saat ini sebuah indikator yang perlu kita syukuri. Siapapun kita, itu yang perlu kita syukuri, bahwa Allah mempertautkan kita, mempertautkan hati kita, mempertautkan jiwa kita dengan orang yang punya nilai-nilai keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terus perlu kita yakini dan kita bina dalam keyakinan kita. Yang perlu kita perkuat selalu i'tiqad kita untuk terus berjalan di bawah jalur Asy-Syaikh Muhammad Asrari Al-Ishaqi. Jangan pernah keluar dari jalur beliau kalau ingin selamat. Oleh karena itu, komitmen kita adalah apa? Sebagaimana dikatakan, al khairu kullul khairi fil ittiba. Kebaikan dan demi kebaikan yang sesungguhnya itu manakala kita mengikuti jalur daripada syekh kita. Wasyarru kullu syarri fil ibtida. Dan keburukan, sekali lagi, dan keburukan dari seluruh keburukan manakala seorang murid telah keluar dari jalur syekhnya, dari jalur gurunya. Maka jika kita ingin keberkahan seorang Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi menitis mengalir pada diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita, maka tetaplah kita berada di jalur beliau. Karena al-khair kullul khair fil ittiba, mengikuti. Ya. Dan sebagaimana tadi dikatakan oleh yang mengatasnamakan Jamaah Al-Khidmah. Al-Khidmah ini diformat langsung oleh Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi, dibangun langsung oleh beliau. Beliaulah pemilik tunggal daripada jamaah ini. Oleh karena itu, kita mesti punya komitmen. Jangan ada hal-hal yang baru yang keluar daripada ruh Al-Khidmah. Hendaknya kita pertahankan format ini, kita pertahankan. Mulai daripada alur bacaan demi bacaan, jangan ada yang berubah. Kalau kita ingin keberkahan, jangan ditingkahi dengan hal-hal yang baru, karena itu bid'ah, dan bid'ah itu gak baik. Iya. Karena ini namanya bid'ah ini, karena memunculkan hal-hal yang baru itu namanya bid'ah. Kita cukup, kenapa? Seorang akademisi sudah merasakan keberkahannya. Kalau kita merubah, berubah pula nanti formulanya itu. Kalau sudah berubah formulanya, akan berubah pula kualitas keberkahannya. Maka kita sebagai murid beliau berkewajiban untuk melestarikan apa yang menjadi peninggalan beliau. Ini peninggalan warisan yang maha berharga. Kita hanya cukup melestarikan saja, menjaga kemurniannya. Jangan sampai kemurnian ini ternodai. Maka jaga kemurnian dan tingkatkan kualitas i'tiqad kita kepada Syekh. Kenapa? Karena berlaku hukum
al-madad fil mashhad. Sejauh apa keyakinan Anda terhadap guru Anda, sebesar itu pula akan mengalir keberkahan dalam kehidupan Anda. Tolak ukurnya, barometernya adalah hati dan jiwa Anda, maka ngadep mantap. Kalau kita hadapkan jiwa kita, guru kita, tawajuh kita kepada Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi, maka keberkahan itu akan mengalir pada diri kita. Karena itulah sesuatu yang diminta oleh Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk menciptakan nilai-nilai ketakwaan ini juga kita perlu guru, perlu syekh, perlu mursyid yang membimbing kita agar benar-benar kita tidak salah jalan di dalam menggapai nilai-nilai ketakwaan. Dan untuk sampainya kita kepada Allah itu perlu juga wasilah, sarana yang dapat menghantarkan diri kita sampai ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Dan dalam hal ini sekali lagi Allah telah takdirkan kita dalam kehidupan ini, kita telah dipertemukan dan diperkenalkan oleh seorang syekh yang punya nilai-nilai keagungan dan nilai-nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sosok Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi. Maka ini sebuah keberuntungan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita jaga, i'tiqad ini yang perlu kita jaga, karena Syekh Muhammad Asrari Al-Ishaqi adalah seorang yang wasil, orang yang telah sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifatullah. Pada saat yang sama, beliau adalah seorang syekh yang al-musil, yang sanggup untuk menyampaikan dan menghantarkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk murid-murid yang wasil, dan insyaallah guru kita akan menghantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah kira-kira saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena tadi saya di ultimatum 20 menit saja, nggak lebih. Inilah kira-kira saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan keberkahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من نزلت عليه الفاتحة وببركة الجيلان والإسحاقي الوسيلة لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا مدخلنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلقنا من خلقاء أهل الشكر والخير وعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وعيننا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah majelis yang mulia dan penuh berkah ini mulai pagi sampai siang hari ini telah selesai.